हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ सुजित। आपण मैंने जानी सिटी एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म अप्लाई चली यार शेष डेट हूँ अगस्ट 15। जो मैंने करना करदे। जदि आपण मैंने सिटी एंट्रेंस एथर सिलेबस देखी तो जानी तो सोशल साइंस आम 15टी क्वेश्चन आसो से 15टी क्वेश्चन 15 मार्क। तो सोशल साइंस आम रोचे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स रोचे। तो से ज्योग्राफी गोटे टॉपिक आज कवर करवा नाम हूँ अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर, माने पृथ्वी और यार गठन प्रणाली। तो चलते डेरी नक भिडियोटी को स्टार्ट करवा। अच्छे आम पृथ्वीर अभ्यंतर शिला और खनिज देखु ए पृथ्वीर अभ्यंतर केते गुड़ी स्थल द्वारा गठित। यही स्तर गुड़िक पियाज पाखुड़ा भली गोटिक पर गोटे करी रही। पृथ्वी वर्तुलाकार होइथिबारु यही स्थल गुड़िक मध्य वर्तुलाकार। सबुठार ऊपर थिबा स्तर को आम भूतक कहवा। भूतक बा ताको इंग्लिश रे कहते आमर क्रस्ट दिबे। भूतकर तल को थिबा स्तर को मांटाल बा मध्यमंडल कह जाए। आपण देखुथिबे चित्र रु जानि परथिबे एथिरे अछि देखंतु ए चित्रटी। प्रथम ऊपर स्तरटी होछि भूतक, एटा हमर ई पोर्शनटी। तापर देखंतु तापर हमर होछि मांटाल, ए जो पोर्शनटी हमर मांटाल। ता सबुठार भीतर पोर्शनटी होछि हमर कोर। देखुथु सबुठार भीतर थिबा स्तर को कोर बा केंद्र मंडल कह जाए। ए देखंतु एटा हमर अंत कोर और बाह्य कोर भाबर दुईटी भाग। मांटाल मध्ये हमर दुईटी अंत मांटाल और बाह्य मांटाल। देखंतु पृथ्वीर मोट घनफल एटा हमर इंपोर्टेंट, आपण भेरी भेरी इंपोर्टेंट देखुथिबे टिके। पृथ्वीर मोट घनफल 0.0.4 भाग भूतक। देखो भूतकर भाग हूँ आमर 0.4 भाग टोटाल घनफल पृथ्वीर। आमर देखो 16 भाग होउची मांटाल। मांटाल हूँ 16 भाग एवं 83 भाग कोर रे रही। 83 भागटा हूँ कोर, यहाँ मन रखिए। पृथ्वीर व्यासार्ध यहाँ मन, पृथ्वीर व्यासार्ध दैर्घ्य हूँ आम 6371 किलोमीटर। चलतु प्रथम देखो भूतक। आपण मानक प्रश्न एमती पचारि पार तो पृथ्वीर गठन प्रणाली यार स्तर केउटा ठीक माने बाहर अंत जाए। प्रथम आपन को देथिबो ए भलिया देखंतु ए भलिया क्वेश्चन आस्थिबो। फास्ट देथिबो कोर, कोर देथिबो तापर भूतक देथिबो तापर मांटाल देथिबो। एभला ऑप्शन सब आस्थिबो। तापर आ गोटे ऑप्शन देथिबो ए भलिया हमर भूतक, भूतक मांटाल एंड कोर। तो आपण माने ठीक सीक्वेंस रे कहिबे कि भूतक मांटाल कोर जोटा ऑप्शन थिबो सेटा हो हमर करेक्ट ऑप्शन। तो चलन हम भूतक आगे पढ़िबा। भूतक अछि, भूतक रे अछि हमर प्रथम पॉइंट एही कठिन स्थलटी सबुठारु पतला। एमती एटा सबुठारु पतला। महादेश तले थिबा भूतक प्राय 50 किलोमीटर गभीरता पर्यंत विस्तृत। तेबे महासागर तले यार मोटाई मात्र 5 किलोमीटर। महासागर तले होछि 5 किलोमीटर आउ महादेश तले थिबा 50 किलोमीटर। जानते महासागर माने पानी रहि जाउछि ता तले जतिक हमर भूमि ता तळु हमर 5 किलोमीटर पर्यंत विस्तृत। भूतकर महादेशीय अंश मुख्यतः सिलिका और आल्मिना द्वारा गठित, से सियाल कह जाए। यहाँ मन रखिए सिलिका और आल्मिना द्वारा गठित, या सियाल कह जाए। किंतु महासागरीय स्तर भूतक सिलिका और मैग्नेशियम द्वारा गठित, संक्षेप यहाँ सीमा कह जाए। सी रे सिलिका, मा रे मैग्नेशियम स्तर है परिचित, यह मन रखि थी। आम सेकेंड स्तर हूँ मांटाल बा मध्यमंडल। देखो भूतकर तलकू थिबा स्तर को मांटाल बा मध्यमंडल कह जाए। यह प्राय आमर 29 किलोमीटर पर्यंत विस्तृत। मन रखिथे सेटा हूँ आमर महादेशर भूतक हूँ 50 किलोमीटर आ महासागर 5 किलोमीटर। किंतु मांटाल हूँ आमर 29 किलोमीटर गभीरता जाए विस्तृत। यही तले सिलिका मैग्नेशियम सह विभिन्न धातु पदार्थ थी जना जाए। देखो कोर बा केंद्र मंडल।
ସବୁଠାରୁ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ତରକୁ କୋର୍ ବା କେନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ତରର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଆମର 3500 କିଲୋମିଟର। ଏହା 3500 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ବିସ୍ତୃତ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୁହା ଓ ନିକେଲ ଭଳି ଭାରୀ ଧାତୁରେ ଗଠିତ, ତେଣୁ ଏହି ସ୍ତରକୁ ନିଫେ କୁହାଯାଏ। ନିରେ ନିକେଲ, ଫେରସ୍, ଆମର ଲୁହାର ଲାଟିନ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ଫେରସ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫେରସ୍, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ନିକେଲ ପ୍ଲସ୍ ଫେରସ୍ ସ୍ତର, ନିଫେ ସ୍ତର କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସର, ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଚାପ ରହିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ଖଣି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଆମର ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ତ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଜାଣିଥିବେ ଭଲରେ। ଏଇଥର ଆମର ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଠାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର କପ୍ ଜିତିଛି, T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହିଛି ଗଭୀରତମ ଖଣି। ଏହାର ଗଭୀରତା ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋମିଟର। ଏ ଖଣିର ଗଭୀରତା ହେଉଛି 4 କିଲୋମିଟର। ତୈଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ 6 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାତ ଖୋଳନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଅଏଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ, ସେମାନେ ଅଏଲର ଅନୁସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ 6 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାତ ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ଅଛି ଆମର ଶିଳା ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ଭୂତ୍ୱକ ଶିଳାରେ ଗଠିତ। ଯେମିତି ଭୂତ୍ୱକ ଆମର ଯେଉଁ ବାହାର ମଣ୍ଡଳଟା, ଛୋଟ ଉପର ମଣ୍ଡଳ, ଭୂତ୍ୱକ ଶିଳାରେ ଗଠିତ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଶ୍ରଣରେ ଶିଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଶିଳାଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ, ଆକାର ଓ ଗଠନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଶିଳାଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗ, ଆକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୂତ୍ୱକ ଶିଳାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ତା ରଙ୍ଗ ଆକାର ଅନ୍ୟ ହେଉଥିବାରୁ। ଯଥା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥଳୀଭୂତ ଶିଳା ଓ ତୃତୀୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା। ଭୂତ୍ୱକ ତଳେ ଥିବା ଶିଳା ତଳର ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ତଳର ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଏହାକୁ ମାଗ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମାଗ୍ମାକୁ ଲାଭା କୁହାଯାଏ। ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୁଏ, ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ, ସେଇ ଟାଇମରେ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଆସେ, ତ ଲାଭା ବାହାରେ ଥାଏ। ସେଇ ଲାଭା କ୍ରମେ ଶୀତଳ ଓ କଠିନ ହୋଇ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ନିସ୍ରବଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମର ନିସ୍ରବଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀରୁ ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ତଥା ତଳର ମାଗ୍ମା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଲାଭା ଆକାରରେ ଜମା ହୁଏ। ଏହା ଶୀଘ୍ର ଶୀତଳ ଓ କଠିନ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସୃଷ୍ଟି ଏହି ଶିଳାକୁ ନିସ୍ରବଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯେଉଁ ଶିଳା ଆମର ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ, ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୁଏ, ସେଇ ଟାଇମରେ ଯେଉଁ ଆମର ମାଗ୍ମା ବା ଲାଭା ବାହାରେ, ସେଇଟା ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଶୀତଳ ହୋଇ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ନିସ୍ରବଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶିଳାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ରେଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଉଛି ବାସାଲ୍ଟ। ବାସାଲ୍ଟ ଏ ପ୍ରକାର ଶିଳାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା କୁହାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ମାଗ୍ମା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି। ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ଟାଇମରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଭା ବାହାରେ, ସେ ଲାଭାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ମାଗ୍ମା ରହିଲେ, ସେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଭୂତ୍ୱକ ଶିଳା ସ୍ତରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତଳ ଓ କଠିନ ହୋଇଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ, ଆମର ମାଣ୍ଟାଲ କୋର୍, ମାନେ ସେଇ ଆମର ଶିଳା ସ୍ତରରେ, ଭୂତ୍ୱକର ଯେଉଁ ଶିଳା ସ୍ତରରେ, ମାଣ୍ଟାଲ କୋର୍ ନୁହେଁ, ଆମର ଭୂତ୍ୱକ ଶିଳା ସ୍ତରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତଳ ଓ କଠିନ ହୋଇ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା କୁହାଯାଏ। ଏଗୁলো ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ଫଟିକ ବା ଦାନାରେ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଏ ପ୍ରକାର ଶିଳାର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳାକୁ ଆମର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଆମର ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ହେଉଛି ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବା ସ୍ଥଳୀଭୂତ ଶିଳା। ସ୍ଥଳୀଭୂତ ଶିଳାରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ସ୍ତର ସ୍ତର ହୋଇ ଜମା ହୋଇ ଯେଉଁ ଶିଳା ଆମର ଗଠନ ହୁଏ, ତାକୁ ସ୍ଥଳୀଭୂତ ଶିଳା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ ଫାଟିଯାଇ ଛୋଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିରୁ ଗଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବା ପରସ୍ପର ସହ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିଳା ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି, ବାଲି ବା ଧୂଳିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଗୋଡ଼ି, ବାଲି, ଧୂଳିକୁ ଜଳସ୍ରୋତ ଓ ପବନ ଆଦି ସହଜରେ ବୋହି ନେଇ ସ୍ତର ସ୍ତର କରି, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ସ୍ଥଳୀଭୂତ ଶିଳା ମାନେ ସ୍ତର ସ୍ତର କରି ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଜମା କରନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ଏଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ହୋଇ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟ ଶିଳାକୁ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବା ସ୍ଥଳୀଭୂତ ଶିଳା କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥଳୀଭୂତ ଶିଳାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସ୍ଥଳୀଭୂତ ଶିଳାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ, ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପର୍ଶନଟି ହେଉଛି। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଆମର ପ୍ରାୟ ବହୁତ ମୃତ ଜୀବଙ୍କର ନଷ୍ଟାବଶେଷ ବା ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଦେହ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେହାବଶେଷ ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମିଶିକି ରହିଥାଏ। ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଶିଳା ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଶିଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କର ମୃତ ଦେହର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବା ଜୀବାଶ୍ମ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ।
ଶିଳା ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୃତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କର ନଷ୍ଟାବଶେଷକୁ ଜୀବାଶ୍ମ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ବାଲୁକା ରାଶି କଠିନ ହୋଇ ବାଲି ପଥରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ବାଲୁକା ରାଶି। ଆମର ଯେଉଁ ବାଲୁକା ରାଶି ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ଲୁ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ବାଲୁକା ରାଶି ଧୀରେ ଧୀରେ ବହିଯାଇ ଆମର ଶିଳା ସ୍ତରରେ ଜମା ହୋଇ ଯେଉଁ କଠିନ ହୋଇ ଶିଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମର ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା। ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ଆମର ତ ଆପଣମାନେ ନାଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଥିବ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତା ଅବସ୍ଥାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଗେ, ଭୂତ୍ୱକ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଓ ତାପ ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ଆଗ୍ନେୟ ଓ ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳାର ରୂପ ଓ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କର୍ଦ୍ଦମ ଶିଳା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସ୍ଲେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଉ ଚୂନ ପଥର ମାର୍ବଲରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେ ଚୂନ ପଥରଟି ଆମର ବେଶୀ ସମୟ ଭୂତ୍ୱକରେ ରହି ଆମର ମୃତ୍ତିକା ତଳେ ରହି ଅଧିକ ଚାପ ଓ ତାପରେ ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ରହି ଅଧିକ ଚାପ ଓ ତାପରେ ମାର୍ବଲରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶିଳା ଚକ୍ର କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଚକ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ? ଚକ୍ର କହିଲେ ଆମର ଗୋଟିଏରୁ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ସେଇଠିକି ଫେରି ଆସିବାକୁ ଆମକୁ କହନ୍ତି ଚକ୍ର। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟେରୁ ପୁଣି ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବ, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମର ଚକ୍ର। ସେଇଥିପାଇଁ ଶିଳା ଚକ୍ର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶିଳା ଚକ୍ର ଆଗରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଡାଇଗ୍ରାମଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଶିଳା ଚକ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା। ମାଗ୍ମାଟି ଆମର ଶୀତଳ ହୋଇ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ପରିଣତ ହେଲା। ସେ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଆମର ଶିଳା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ରହି ପରସ୍ପର ସହ ଘର୍ଷଣ ହୋଇ ସେ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରହି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଭୂତ୍ୱକ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ରହି ସ୍ତର ସ୍ତର ହୋଇ ଜମା ହୋଇ ସେଇଟାକୁ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା କୁହାଯାଏ। ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ପୁଣି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଆମର ଯେମିତି ଏଠି କହିଲେ କି ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଦୁଇଟି ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ମାଗ୍ମାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଚାଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଶିଳା ଚକ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଗେ ପଢ଼ିଦେବା ଟିକେ। এই ଶିଳା ଚକ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳା ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ନିୟମିତ ଧାରାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଶିଳା ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଜମା ହୁଏ। କ୍ରମେ ଏହା ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଉଭୟ ଆଗ୍ନେୟ ଓ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ଅତ୍ୟଧିକ ତାପ ଓ ଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ଅତ୍ୟଧିକ ତାପର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧ ତଳର ମାଗ୍ମାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ମାଗ୍ମା ଶୀତଳ ଓ କଠିନ ହୋଇ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଶିଳା ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ଦେଖୁଛ ପ୍ରଥମେ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଆମର ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ପରିଣତ, ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ଆମର ରୂପାନ୍ତରିତ, ସେଠୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମାଗ୍ମାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପୁଣି ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ପରିଣତ ହେଲା। ଏହାକୁ ଶିଳା ଚକ୍ର, ଗୋଟେ ଚକ୍ର ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ବା ଅଧିକ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶି ଶିଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌତିକ ଗୁଣ ଓ ରାସାୟନିକ ଗଠନ ଥାଏ। କେତେକ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଜାଳେଣୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ। ଜାଳେଣୀ ଭାବେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, କୋଇଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଲୁହା, ବକ୍ସାଇଟ୍ ଓ ସୁନା ପ୍ରଭୃତି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଔଷଧ ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆମର ଆଜିର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସରିଗଲା, ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମ ପରୀକ୍ଷାର ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏହାର ସରିବା ପୃଥିବୀ ଏହାର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ସରିଗଲା। ତ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯେଉଁଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରଥମେ ଯାଇପାରିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।